السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں؟ آئی ایم ڈاکٹر سعدیہ ہیئر۔ اچھا، ایک تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ میری مدر جو ہیں پرسوں رات ان کو سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا، تو ہم ہاسپٹل لے گئے۔ شی از اسٹل ایڈمٹڈ ان ہاسپٹل۔ تو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر کے ٹائم ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آئی ایم بیک ہوم ناؤ۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لوں۔ میں نے نا کچھ چیزیں دیکھی ٹاکسک ریلیشن شپس پہ، تو پھر میں نے سوچا کہ ان پہ ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے کیا ہیں۔ وہ زہریلے تعلقات جو ہمارے کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ہوتے ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں سے، کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی گندا سانپ کے ڈسنے کی طرح کا تعلق پایا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ورک پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں ایسے بائی دا وے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ ٹاکسک ریلیشن شپ کا مطلب ہے کہ آپ دونوں، یعنی اولاد اور ماں باپ دونوں، بہن بھائی، ایچ پارٹنر، یعنی وہ ٹاکسک ریلیشن شپ دو لوگوں کے بیچ دونوں ٹاکسک بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک ٹاکسک بھی ہو سکتا ہے، یا وائف ہسبینڈ۔ تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہر وقت ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا اگر ایک پارٹنر ٹاکسک ہے تو وہ دوسرے کو ہر وقت تکلیف پہنچاتا ہے، ہر وقت اسے اذیت میں مبتلا رکھنا اس کا جو ہے بنیادی مقصد ہے۔ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ایکچولی اس کے پیچھے کچھ سائیکولوجی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے نا لوگ کتنا سفر کرتے ہیں، اس کو کس جگہ پہ آ کے کٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے، یا اس سے آپ کی زندگی پہ، آپ کی ایج پہ، آپ کی گروتھ پہ کتنا اثر پڑتا ہے، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہمارے نا ماں باپ بھی بہت دفعہ ٹاکسک ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، ہم نے کبھی اس کی ریزن جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بچہ خراب تھا، وہ لڑکی خراب تھی، وہ لڑکا خراب تھا۔ ہمارے جو ریلیجیس، سو کالڈ ریلیجیس جو معاشرہ ہے، اس میں ہمارے جو نقلی ملا ہیں وہ ہمیشہ شیم کرتے ہیں بچوں کو۔ انہوں نے کبھی اس بات پہ جانے کی کوشش نہیں کی کہ ماں باپ کیسے ہیں۔ اچھا، مجھے اس معاملے میں مغربی معاشرہ، میں جب تھوڑا سا اسٹڈی کرتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار وہ لوگ اچھے ہیں۔ وہاں جب بچے کو آپ تھوڑا سا بھی تکلیف پہنچاتے ہیں نا تو بچہ اس ٹرامے کو فیل کرتا ہے، اور وہ جیسے میں نے ایک سنی ہوئی باتیں ہی ہیں کہ وہ کال کر دیتے ہیں جی پولیس کو، پولیس آ جاتی ہے، ماں باپ کو پکڑتی ہے۔ کیسا مدر قدر آزاد معاشرہ ہے، وہ اچھا معاشرہ ہے۔ ہمارے یہاں ماں باپ جتنا اولاد میں ٹاکسیسٹی بھرتے ہیں نا، اتنا شاید کوئی اور تعلق بھرتا ہو۔ اور یہاں ہمیں اس سو کالڈ اسلام کے نام پہ باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ ہم اس تعلق میں ہمیشہ پھنسے رہیں۔ ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، ہوئی تھی ایسی کوئی بات کہ تم ہمیں پیدا کر رہے ہو اور ہمیں تم ٹاکسیسٹی پھیلاتے رہو گے اور ہم اس کو فیس کرتے رہیں گے اس لیے کیونکہ تم ہمارے پیدا کرنے والے ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا فیکٹر۔ دوسرا کیا ہے کہ بہن بھائی ٹاکسک ریلیشن شپس۔ اب بہن بھائیوں میں جو ٹاکسیسٹی ہے نا وہ کسی حد تک بیریبل اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر پیرنٹس پروٹیکٹیو ہوں تو بچے جو ہے وہ گرو پھر بھی کر جاتے ہیں۔ اگر پیرنٹس خود ہی پروٹیکٹیو نہیں ہیں پھر تو ڈیفینیٹلی اللہ حافظ ہے چیزوں کا۔ اچھا، اس کے بعد آتی ہے ٹاکسیسٹی ان میرجز۔ اب جو شادیوں میں ٹاکسیسٹی ہے نا، زیادہ تر میل ڈومینیٹنگ ہماری سوسائٹی ہے۔ ہمارے یہاں فیمیلز ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایون کچھ فیمیل ڈیپینڈنٹ نہیں بھی ہے نا، انڈیپینڈنٹ بھی ہے نا، پھر بھی یہ ٹاکسیسٹی ہمارے مردوں کے بلڈ میں سرایت کرتی ہے ان ماؤں نے۔ میں ان ماؤں کو کہوں گی کہ تم لوگوں نے کچھ بھی نہ کیا، اپنے بچوں کو اس قدر بگاڑ کے تم نے پیدا کیا کہ لعنت ہے ایسی پیدا کرنے والوں پہ۔ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اپنے بچوں کو اتنا ٹاکسک بنا دیا۔ ان لڑکوں کو کیا ہوا اس سے؟ گھر پورا ڈسٹرب ہو گیا۔ وہ ٹاکسیسٹی وہ اپنی بیویوں میں سرایت کرتے ہیں، وہ ان کے بچوں میں آتی ہے۔ اور ان ریلیشن شپس میں
लोग अगेन वही हमारे इस्लामी मुआशरा कि जी बीवी शोहर को नहीं छोड़ सकती। अच्छा, बीवियाँ भी टॉक्सिक होती हैं, ऐसा नहीं है कि बीवियाँ नहीं होती, लेकिन यह है कि उनकी रेशो थोड़ा कम है। जो मेल टॉक्सिसिटी है वो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि मेल लोग अपनी बीवियों को हर वक्त शेम करते हैं, हर वक्त कुछ और ना हुआ तो उनके करैक्टर पे इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ और ना हुआ तो तुमने खाना गंदा बनाया, तुमने मेरी माँ की खिदमत नहीं की, तुमने मेरी बहन की इज्जत नहीं की, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। कभी ये नहीं सोचा कि वो औरत जो बच्चे पाल रही है आपके, जो घर चला रही है, इवन बहुत सारी औरतें तो बेचारी काम भी करती हैं बाहर के, तो वो कर रही है, तो ठीक है टॉक्सिसिटी फैलाने की क्या जरूरत है। तो इसमें हमारा मजहबी मुआशरा फिर से आ जाता है कि ये औरत खराब है, ये इस तरह है। अच्छा, इससे होता क्या है कि आपकी वो बाउंड्रीज, जो रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज बार बार चीज़ों को डिस्टर्ब करती है और लोग इतना अब्यूजिव हो के उस रिलेशनशिप को तबाह कर देते हैं कि अगर लकीली मैं इसको लकीली कहूँगी, वो औरत उस ताल्लुक को ब्रेक करके मूव करने में कामयाब भी हो जाए तो बहुत दफ़ा वो अगेन बुरे लोगों के हाथ चढ़ जाती है। और वो बुरे लोग मतलब क्योंकि आप में एक सलाहियत ही नहीं रहती अच्छा फैसला करने की, अगर वो फिर बुरे लोगों के हाथे चढ़ जाए और फिर उसके ऊपर ये स्टिग्मा होता है कि अब तुम इस बंदे को तो नहीं छोड़ सकती ना, अब ये तो नहीं होता रहेगा ना, इसका अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है तुम गलत हो। अच्छा, मुझे इस मामले में भी ये हमारे जो मगरबी मुआशरे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं कि यार एटलीस्ट वहाँ पे जो चीज़ें वर्क नहीं करती उनको वहीं पे एंड अप कर दिया जाता है। इसको कंटिन्यू करने के लिए एफर्ट्स नहीं करते लोगों को ये नहीं होता कि हमने इन चीज़ों को छुपाना है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि वहाँ पे तो लोग मतलब अगर चीज़ें काम ना करें तो वो वहीं पे ख़त्म करके आगे मूव कर जाते हैं और ये बहुत अच्छा एक स्टेप है उनकी ज़िंदगी में। हम जो मज़हब की आड़ लेते हैं, क्या हमें मज़हब ये सिखाता है कि हम मेंटली टॉर्चर हो के मर जाए? बिल्कुल भी नहीं। हमारा मज़हब तो पीस का मज़हब है, लिबर्टी का मज़हब है, फ्रीडम का मज़हब है। ये हमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सिखाता। ये हमारी अपने ऊपर ऐसी खामखा लगाई गई बाउंड्रीज हैं जिनमें हम हमेशा रहने के लिए तरजीह देते हैं। और ख़ास तौर पर मैं आई जस्ट हेट दोज मुल्लाज जो कहते हैं कि आपने मतलब इस्लाम को बिगाड़ दिया, आप इस्लाम के खिलाफ ये काम करेंगे, अगर औरत ये करेगी बंदा ये करेगा। अच्छा, सेम इज द केस विद हस्बैंड्स आल्सो। बहुत सारी टॉक्सिक वाइफ्स जो होती हैं वो मर्दों की ज़िंदगियां तबाह करती हैं और फिर उनके लिए भी यही होता है डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें मूव नहीं करनी चाहिए। इससे होता क्या है, ये आपकी बार बार की जो टॉक्सिसिटी है ना, हमारे ब्रेन में जो एक हिप्पोकैम्पस जो एक सेंटर है, हमारे जो लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, जो लर्निंग और जो इमोशन से रिलेटेड है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब होता है। हमारी याददाश्त ख़त्म हो जाती है, हमारी लर्न करने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, हमारे इमोशंस इस कदर डिस्टर्ब होते हैं कि हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है हमारी, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। आपने देखा होगा लोगों से आपने बहुत सुना होगा कि बेचारी परेशानियों से या बेचारा परेशानियों से सर के बाल सारे चिट्टे हो गए, परेशान रहते रहते बूढ़ा हो गया। तो दिस इज एक्चुअली ट्रू। लोग परेशान रहते रहते प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो जाती है, प्रीमेच्योर रिंकलिंग हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती हैं, क्योंकि आप मुसलसल डिस्टर्ब रह के आप अपना सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं बॉडी का। इट डजंट वर्क लाइक द वे इट मस्ट वर्क। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो आप किसी अनलकीली टॉक्सिक रिलेशनशिप में पाए गए हैं, खत्म कर दीजिए उसको। जस्ट 2 हर्फ भेजिए उस ताल्लुक पे। मत सोचिए कि मैं फाइनेंशियल डिपेंडेंस पे हूँ। बहुत बड़ी है अल्लाह ताला की दुनिया, आपको मिल जाएगी, आपको काम मिल जाते हैं। आजकल तो वैसे भी एक बड़ा सोशल मीडिया का और इस तरह एक बड़ा दौर है, यहाँ लोगों को काम भी मिल जाते हैं, यहाँ लोगों को अच्छी ज़िंदगी भी मिल जाती है, यहाँ लोगों को अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो कट इट डाउन देयर, डोंट लेट इट वर्क स्टे लॉन्ग। ये काम नहीं करेगा। इस तरह आप ज़िंदगी डिस्टर्ब करते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को डिस्टर्ब रखेंगे। तो इसको ख़त्म कर दीजिए, इस पे काम ज़्यादा मत कीजिए। इन द लॉन्ग रन हम क्यों कहते हैं, बहुत सारे